عزم تھا اس کا جواں ایمان کا دھارا تھا وہ داعیے دین خدا عظمت کا مینارہ تھا وہ۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں قاضی حسین احمد صاحب اور جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو میاں نواز شریف صاحب اور اپنے والد گرامی کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب حمزہ شہباز شریف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، آصف لقمان قاضی صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، انس نورانی صاحب، سراج الحق صاحب، فرید فراچہ صاحب، عبدالرشید ترابی صاحب، دیگر قائدین اکرام، پرویز رشید صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، سرتاج جی صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ یہاں پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والی جماعتوں کے قائدین بیٹھے ہیں اور میں بطور پاکستانی اور ایک سیاسی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہر آدمی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی اچھا بزنس مین بننے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، کوئی اچھا سیاستدان بننے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، کوئی اچھا پروفیشن اختیار کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ اس دوڑ میں ہم تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں، جس روح میں آنا ہے اس میں چلے جانا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور پھر ان کی قدر و قیمت، ان کی قدر و منزلت جو ہے اس طرح سے ہم نہیں ادا کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ پاکستان آج مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں کبھی بھی فلاح اور ترقی نہیں پاتی جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی۔ آج قاضی حسین احمد صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے محسن تھے اور ہمیں ان کے افکار، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ سراہنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم سب اپنے خاندانوں میں، اپنے گھر میں رہتے ہیں اور جب کوئی ہمارا بزرگ چلا جاتا ہے تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں، گھر کے کسی کونے میں، صحن میں، کہیں نہ کہیں کسی قدم پر اس کی یاد آتی ہے، اس کی یاد ستاتی ہے اور ہم اس کو یاد کر کر افسردہ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جب بھی اخوت، بھائی چارے کی ضرورت پڑے گی، پاکستان کو جب بھی کسی بیرونی سازش کا سامنا ہوگا تو قاضی حسین احمد اور پروفیسر غفور احمد ہمیشہ ہمیں یاد آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی اس دھرتی پر کسی نے سازش بنی، کسی نے اس دھرتی کو للکارا تو سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف ان کو یاد کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بھی اپنے ساتھ
वादा करने का वक्त है कि इंशाअल्लाह उनके अफकार को, उनके एजेंडे को कैसे पाकिस्तानी हम इंशाअल्लाह आगे लेकर बढ़ेंगे। और जिस तरह यहाँ पर बैठे हमारे कायदीन ने कहा कि उम्मीद जो है उसका दामन कभी नहीं छोड़ना और नाउम्मीदी जो है वो गुनाह। मैं समझता हूँ कि इंसान आता है चला जाता है, यहाँ पर हम अच्छे सियासतदान बनने की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं और सियासतदान अच्छे बनते भी हैं, चले भी जाते हैं। मैं आपसे एक पाकिस्तानी होने के नाते इस बात का खुला आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छा सियासतदान नहीं बनना। मुझे काजी साहब की और प्रोफेसर गफूर साहब की जो खिदमात हैं उनको सामने रखकर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि मुझे अच्छा सियासतदान नहीं बनना, मुझे अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनना है। और इसी एजेंडे से हम पाकिस्तान को कायद आज़म और इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना पाएंगे। मैं वक्त की किल्लत है, ज़्यादा आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। आज जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं आपसे बेहतर कौन जानता है। बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती और अगयार की गुलामी में इतने आगे निकल गए हैं कि रोज कहा जाता है कि ड्रोन हमले बंद होने चाहिए, उसके जवाब में अगले दिन 4 ड्रोन हमले और हो जाते हैं। माओं के बच्चे शहीद होते हैं और सियासी बयान दाग कर हम समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कभी भी भिखारी अपनी तकदीर के फैसले खुद नहीं किया करते। हमें गुलामी अगयार की नहीं करनी। अगर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, हमें बाहर की डिक्टेशन नहीं लेनी, हमें गुलामी करनी है तो अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी करनी है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जरूर तरक्की की राह पर गामजन होगा। तो मैं जमात इस्लामी की क़यादत को, यहाँ पर बैठे हर कारकुन को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी क़यादत से पैगाम लेके आया हूँ कि जो एजेंडा एक पुरअमन पाकिस्तान का, चाहे वो काजी साहब की और प्रोफेसर गफूर साहब की काविश हो कि तमाम जमातों को पाकिस्तान की बका के लिए इकट्ठा कर कर एक अमन का माहौल पैदा किया जाए। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी और हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को, आज जो एक खल्फशार है, हर तरफ बलोचिस्तान में, कराची में खून की होली खेली जाती है। हम आती हो गए ये खून रोज मीडिया पर देख देख कर। अब हमें जख्मों पे मरहम रखना है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर आपके शाना बशाना चलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, काजी साहब के एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। और ये मुल्क जो है किसी लड़ाई के नतीजा में नहीं बना, ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है। इसकी हिफाजत भी अल्लाह और उसका रसूल करेगा, लेकिन हमें अपनी नीयतों को साफ कर कर पाकिस्तान की बका के लिए आगे कदम उठाना है। क्योंकि पाकिस्तान, हम कहते हैं ना, जब कोई मरीज जो है वो उस दुनिया से जाने वाला होता है, डॉक्टर कहते हैं कि वक्त नहीं है। आज सियासी नारों का वक्त नहीं है, आज सियासी तकरीरों का वक्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी अब वक्त थोड़ा है। हमें इस बात का अदराक करना है कि अगर हमने अपना किबला दुरुस्त न किया और सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान का एजेंडा बनाने में हम सब एक होकर ना बैठे तो शायद देर ना हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में ईमान की ताकत ये कहती है कि वो दिन आएगा जब हम अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करते हुए देखेंगे और हम कहेंगे कि आज हमने अपनी काविश से,
अपनी मेहनत से, इत्तेफाक से, यगानत से पाकिस्तान को कायद का खुशहाल पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान पाइंदा अज़्म था उसका जवां, ईमान का धारा था वो, दाइए दीने खुदा अज़मत का मीनारा था वो।